ওয়েলকাম টু দ্য ক্রেজি সায়েন্স। আমি তোমাদের বায়োলজি টিউটর। আমি আবার এসেছি আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারটা শুরু করতে ক্লাস 12-এর। আমরা অলরেডি আগে পড়েছি হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের দুটো সিরিজ অলরেডি পড়ে এসেছি। দিস ইজ দ্য থার্ড ওয়ান, যেখানে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল পড়বো। প্রিভিয়াস ওয়ানগুলোতে আমরা মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটস, তারপর আমরা স্পামাটোজেনেসিস, উজেনেসিস, ওদের প্রসেস, গ্যামেট কিভাবে ফর্মেশন হয় ওগুলো জেনেছি। অ্যান্ড নাও টুডেজ ক্লাস আমরা জানবো অ্যাবাউট দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল অ্যান্ড তার উপরের প্রসেসগুলো। ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ক্লাসটা শুরু করার আগে আমরা অলরেডি তোমরা জানো যে ক্লাস 10-তেও আমরা মানে সিবিএসসির মধ্যে ছিল যে অ্যাবাউট little bit about the female reproduction, female gamete, and little bit about the female reproduction and the reproductive health. And reproductive health এটার পরে চ্যাপ্টারটাতে আমরা পড়বো। Some precaution we'll be talking about, but before that, in this menstrual cycle, the starting of the cycle, the ending of the cycle, ওগুলোকে কি বলে, absence of the cycle, present excess flow of the cycle, তো ওগুলো different terms আছে, এগুলো আমরা আজকে জানবো। and also আমরা এটাও জানবো embryonic developmentটা কি করে হচ্ছে in this today's class. So let's begin. So as you can see that আমি এখানে little bit একটা description দিয়েছি, little bit description দিয়েছি about the menstrual cycle. Menstrual cycleটা basically it happens in the female body, and এটা female body তে you'll get to see. তো এটা this is a reproductive cycle যেটা একটা female bodyতে হয়, and its startingটা হয় in the pubertal stage. In the puberty age সেটা হয়, and male and female they are different. In the female body it start basically from the 19 to 12 years, and whereas puberty stage যেটা male হয় সেটা start হয় from the 11 to 13 years. Okay, so this cycle is all about the female, and this is also called the reproductive cycle in the female body. The menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primates is called the menstrual cycle. It starts pubertal stage and it is called the menarche. So starting of the menstrual cycle is called the menarche, and যে moment থেকে এটা end up হয়, there is a certain age, সে এই এজটাকে বলে menopause, where the cycle gets paused because of কেন হয়, আমরা যে during the birth or during the pubertal stage 50 থেকে 60,000 কি থাকে, the যে এগসগুলো থাকে, এগসগুলো ডিজেনারেট হয়ে যায়। ডিজেনারেশনের জন্য the menstrual cycle gets stopped, and every female has a different type of time period. প্রত্যেকটা ফিমেলের different টাইপ অফ টাইম পিরিয়ড আছে menstrual সাইকেলটা পজ হওয়ার ও মেনোপজ হওয়ার। সো বেসিক্যালি ফিমেল বডিতে যে ব্লিডিং হয়, যে ব্লিডিংটা হয় সেটার জন্য menstrual cycle, সেটাকে আমরা বলি menstrual cycle. So in the female body it starts from the pubertal stage and ends in the menopause. I can say from the menarche to the menopause, the journey from the menarche to the menopause. Okay, so this particular menstrual cycle in the female body is quite important. Without it every female is incomplete. ঠিক আছে? তো এই সাইকেলটা না হলে no female can able to reproduce করতে পারবে না, means প্রোডাকশন করতে পারবে না a new organism. For that purpose it is required. It is not required, it's mandatory to reproduction. In the human female, the menstrual cycle repeated at an average interval 28 to 29 days. The cycle of the event starting from the one menstrual cycle to the next of it, which is called the menstrual cycle. So cycleটা আমরা কখন বলি, when it is a cyclic form. যখন এটা সাইক্লিক ফর্ম হয় তখন আমরা এটাকে কি বলি, সাইকেল। মিন্স 28 to 29, আমরা জানি এভরি মান্থ উই হ্যাভ এ 30 to 31 days, right? So this ওই 30 to 31 days এ একটা পুরো মান্থ হয়। বাট ইন আওয়ার বডি ডিউ টু দ্য হরমোনাল রেগুলেশন, ডিউ টু দ্য হরমোনাল সিক্রিয়েশন, অ্যান্ড মেল অ্যান্ড ফিমেল বোথ হ্যাভ দ্য different types of hormone to regulate in the body. So on that note, যেটা menstrual cycle যেটা ফ্লো হয় সেটা 28 to 29 days এর ইন্টারভ্যালে হয়। মিন্স 28 it can be, 29 it can be, so anyone, ঠিক আছে? সেই ইন্টারভ্যালের সাইক্লিক পজিশনে যেটা মান্থ এভরি মান্থ সেটা চলতে থাকে, অ্যান্ড ইটস এ মান্থ ওয়াইজ সাইক্লিক চেঞ্জেস যেটা একটা ফিমেল বডিতে হয়।
ঠিক আছে, প্রত্যেক মান্থে এই ব্লিডিংটা ব্লিডিং চলতে থাকে। কোথায় চলতে থাকে? ইউটেরাল লাইনে চলতে থাকে। So this is called the menstrual cycle. Okay, so in primates, such example human, ape, monkey, and the cycle of the 28 days marked by the vaginal blood bleeding is called the menstrual or the weeping of uterus as a major event. So it's you can say that vaginal bleeding হচ্ছে or the weeping of the uterus, both দুই ভাবে আমরা এটাকে বলতে পারি, and they are called the menstrual cycle. These are the point, basically ইউটেরাইন ওয়ালটা কি হয়ে যায়, শেড অফ হয়ে যায়, ভেঙে যায়, যার জন্য ব্লিডিংটা কোন দিক দিয়ে সার্ভিক্স হয়ে ভেজাইনা দিয়ে বেরোচ্ছে। সার্ভিক্স এন্ড ভেজাইনা বোথ টুগেদার উই সে দ্য বার্থ ক্যানাল, আর ইউটেরাসকে আমরা বলি দ্য যেটা আমরা মাদার্স বলি। ওকে, ওয়ার দ্য বেবি গ্রোস and gets all the nutrition for the 9-month journey. Depending upon the changes in ovary, uterus, preparation for the conception and pregnancy, and association of the hormonal changes. এই যে শুরু হচ্ছে একটা ফিমেল বডি, when a female body get matured, যখন একটা ফিমেল বডি অ্যাডভান্স হয়ে যায়, ম্যাচিওর হয়ে যায়, ফ্রম দ্য মানে একদম ছোট থেকে ইনফ্যান্ট চাইল্ডহুড, মিড চাইল্ডহুড, অ্যাডোলেসেন্ট, সব কিছু দিয়ে যখন একটা ফিমেল বডি পিউবার্টাল স্টেজ, দ্য মুমেন্ট child or a girl child gets her first period, from that day she is able to reproduce, কারণ তার তখন থেকে তার এগস যেগুলো আছে সেই এগস গুলা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো সেই জন্য আমাদের ফিমেল বডিতে আমরা কি করে বুঝবো? ডেফিনেটলি স্ট্রাকচার অফ দ্য বডি অ্যান্ড ডিউ টু দ্য হরমোনাল সিক্রেশন স্ট্রাকচার বডি চেঞ্জ হচ্ছে, প্লাস অনসেট অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইজ ফার্স্ট যেটা শুরু হয়, যে আমাদেরকে বোঝালো যে নাও ইউ আর লিটল বিট, ইউর বডি ইজ ক্যাপেবল টু প্রডিউস অ্যানাদার অর্গানিজম। ওকে, অ্যান্ড মেলদের ভাবে হয়, মেলদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হয় না, দে ডোন্ট ব্লিড, only female bleed. Okay, and there is a certain period of time. So সেই জার্নিটা ইউটেরাসকে প্রিপেয়ার করে, সেই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা ইউটেরাসকে প্রিপেয়ার করে প্রেগনেন্সি, কনসেপশন, প্রেগনেন্সি, অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য হরমোনাল চেঞ্জেস। তো সেই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইজ দ্য ফার্স্ট থিং, যেটা হওয়ার পরে বাকি প্রসেসগুলো ক্যান বি হ্যাপেন উইদাউট এনি প্রবলেম। ওকে, so this was the introductory part. Let's move in the next one. The cycle is dividing. So আমরা পড়ছি menstrual cycle, আমরা one by one will get to see the diagrams also, because diagrams I feel that is a prime. Without diagram the concept cannot be understand properly. So on that purpose we'll discuss about the 4 changes which happens in this cycle, the menstrual cycle. All right, the menstrual cycle তো চারটে আমরা দেখবো, চারটে আমাদের phases থাকে, চারটে phases আমরা দেখব। Already I mentioned in this title the 4 phases. The first phase is called the menstrual phase, এটাকে বলবে menstrual phase, or it is called the destructive phase. Destructive means where the uterine যে লাইনটা থাকে, আমরা জানি ইউটেরাসে 3টে লাইনিং থাকে। So ইউটেরাসে 3টে লাইনিং থাকে, we all know, we read in the previous classes. So the inner lining is called the endometrium and the middle lining is called the myometrium. So this is called the endometrium, this is called the myometrium, and the outer side is called the perimetrium. So the inner lining of the uterus will be destructed, that's why it's called the destructive phase. It will destroy হয়ে যাবে। ঠিক আছে, this particular phase যে তোমরা দেখছো the রুগী ফর্ম, একটা ঢেউর মতো দেখছো, ওয়েব লাইক স্ট্রাকচার, this kind of structure won't be persist for a long time, cause এই যে menstrual phase টা চলে তোমার 5 থেকে 7 দিন, 5 to 7 days এটা চলে in a female body। তো যখন এই মুভমেন্টটা, এই পিরিয়ডটা চলে, তখন যে তুমি দেখছো যে এই যে এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনিং অফ দ্য ইউটেরাস, এটা টোটালি ডিস্ট্রয় হয়ে যায় and it becomes flat. তো এটা কিরকম হয়ে যাবে? It will be look like this. তো এটা এরকম হয়ে যাবে। ওকে, একদম ফ্ল্যাট হয়ে যাবে এটা।
সেরকম স্ট্রাকচার তুমি দেখতেই পাবে না। অ্যান্ড হোয়াট উইল গেট টু সি দ্য ব্লিডিংস। ওকে, তো ব্লিড হওয়া শুরু হয়ে যাবে, কজ যে ওভামটা থাকে ওভামটা টোটালি কি হয়, ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, ওভাম গেটস ডিস্ট্রয়, কজ ওভাম ইজ দে আর ওয়েটিং ফর দ্য ফার্টিলাইজেশন। তো কিসের জন্য ওয়েট করছে, ডেফিনেটলি দ্য স্পার্ম, দ্য মেল গ্যামেট, মেল এন্ড ফিমেল গ্যামেট বোথ উইল বি ফিউজড অ্যান্ড দ্য নেক্সট অর্গানিজমস উইল বি ফর্ম, সেল ডিভিশন হবে, ফার্টিলাইজেশন, জাইগোট ফর্মেশন হবে। তো এই সব কিছু যদি না হয় তাহলেই গিয়ে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা স্টার্ট হয়ে যায় তো ফিমেল বডিতে। আর যদি ফার্টিলাইজেশন হয়ে যায় তাহলে ওভাম অলরেডি অ্যারেস্টেড হয়ে গেল, অ্যান্ড ওভামটা কোথায় এসে ইমপ্লান্ট হবে, ইন দ্য ইউটেরাস অলসো। সো এভরি ফাংশন, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং, এনি কাইন্ড অফ থিংস, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, implantation of the embryo, anything is happening, the uterus is the most important part, because everything is happening in this, এই যে পার্টটাতে সব কিছু ফেজেস তুমি ওটাতেই দেখতে পাবেন। ওকে, তো যেটা আমি বলছি যে দিস ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম হিয়ার। ওকে, তো মেনস্ট্রুয়াল ফেজটা 5 থেকে 7 দিন ধরে চলতে থাকে একটা ফিমেল বডিতে। তো মেনস্ট্রুয়াল ফেজটাকে আমরা বলি যে প্রথম যে ব্লিডিং ফেজটাকে বলি, এটাকে আমরা বলতে পারি ব্লিডিং ফেজ অলসো। সো এই ব্লিডিং ফেজটাতে আমরা কি দেখবো, এটাকে আমরা ব্লিডিং ফেজও বলতে পারি, যেহেতু ব্লিড হয় রেড কালারে, তো আমিও লিখছি এটা রেড কালারে, ব্লিডিং ফেজ। সো ব্লিডিং ইউ উইল গেট টু সি। ওকে, সেটা চলে 5 থেকে 7 দিন অবধি, তো নট মোর দেন দ্যাট। সো এটা হলো টাইম পিরিয়ড। তো দেখো এটার মধ্যে অলরেডি কি লেখা আছে, ইফ ফার্টিলাইজেশন অর দ্য প্রেগনেন্সি ডাজন্ট টেক প্লেস, দ্য ব্রেকডাউন অফ দ্য ওভারগ্রোন ইউটেরাইন টিস্যু উইথ ব্লাড ভেসেলস বিগিন। যদি ফার্টিলাইজেশন ইজ নট হ্যাপেনিং ইন দ্য এম্পুলারি রিজিয়ন, ইফ এম্পুলারি রিজিয়ন উই নো, ওরা কি করে এম্পুলারি রিজিয়ন, হোয়াট দে ডু, এম্পুলারি রিজিয়ন where it is located, এই যে রিস্টের মধ্যে থাকে। সো ওভাম বেসিক্যালি দে ইট ওয়েট ফিয়ার, এখানে ওয়েট করে ওভামটা। তো যদি ওভাম সেখানে ফার্টিলাইজেশন হতে না পারে, কজ দিস পার্টিকুলার এম্পুলার রিজিয়ন ইজ কোয়াইট ওয়াইডেস্ট, তো এটা অনেকটা ज़्यादा ওয়াইড পার্ট অফ দ্য এন্টায়ার ইউটেরাস, অফ দ্য এন্টায়ার ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। অন দ্যাট নোট এম্পুলার এখানে কি ওয়েট করছে, এখানে ওভাম ওয়েট করছে ফর দ্য ফার্টিলাইজেশন, ফর দ্য স্পার্ম to get fertilized. But if sperm is not coming there, if fertilization it's not happening, তখন কি হবে, এটা অটোমেটিকলি ঘুরতে 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 এসে এখানে ইউটেরাইন ওয়ালে যে মুভমেন্টে দে উইল টাচ, and automatically they will be shed along with the uterine line, that is endometrium. Okay, the innermost lining of the uterus. তো সেটাই বলছে যদি না হয় তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা শুরু হবে, আদারওয়াইজ প্রেগনেন্সি উইল বি হ্যাপেন। ডিসচার্জ অফ দ্য ব্লাড অ্যান্ড রেপচার্ড এন্ডোমেট্রিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে আমরা কি বলি, ইনার মোস্ট ওয়াল অফ uterus, right, innermost wall of the uterus, uterine line. So endometrium through the vagina mark the whole phase last for 3 to 5 days. Sometimes in some women you will get to see 5 to 7 days, it varies, right, 5 দিনও থাকতে পারে, 7 দিনও থাকতে পারে, 3 দিনও থাকতে পারে, এটা ভ্যারি করে। আর যত মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, যত সেই পার্টিকুলার ওমেনটার এজ বাড়বে, দ্য মোর দ্যাট পার্টিকুলার ওমেন উইল বি ওল্ড, তত কি হবে, দ্য ডেজ উইল বি রিডিউস, ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। ইনিশিয়ালি যখন পিউবার্টাল স্টেজে থাকি মোস্ট অফ দ্য ফিমেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা হয় 6 to 7 days, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দেয়ার ডেজ গেটিং রিডিউসড, তো অটোমেটিকলি রিডিউস হতে থাকে। বাট ইটস নট নেসেসারি টু হ্যাপেন ইন এভরি উমেন, প্রত্যেকটা উমেনের মধ্যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল যে ফেজেসগুলো থাকে এগুলো ভ্যারি করে। এখানে 3 to 5 লেখা আছে। Estrogen is, we know the how much it is important. Estrogen level is low. LH, luteinizing hormone, and progesterone also come down. যখন menstrual cycle হয় their level gets reduced, তাদের লেভেলগুলো কমে যায়, and average blood loss equal to 5 to 150 ml from the blood from the body in every month. It's a cyclic process for এই জন্য every month every woman তারা approx 5 to 150 ml average তারা blood loss করে, and which is quite healthy also. Okay,
তো তখন আমাদের যে এলএইচটা থাকে, ইস্ট্রোজেন লেভেলস থাকে, লিউটিনাইজিং হরমোন, ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন which is responsible for the production of estrogen and the progesterone. Progesterone basically আমরা বলি এটাকে প্রেগনেন্সি হরমোন. It gets more activate when a female gets pregnant. তো এটাকে প্রেগনেন্সি হরমোন শেপ পারপাসে বলি. Otherwise it I mean you will get few amount of the progesterone in the body in every female body. চলো, এটা ছিল আমাদের ডিস্ট্রাকটিভ ফেজ। নেক্সট এসে পড়ো ফলিকুলার ফেজ অর দ্য রেস্টিং ফেজ। এবার তো অনেক ব্লিডিং বাগেরা হলো, ইউটেরিন ওয়ালটা ভেঙে ভেঙে গেল, এবার দেখো কিভাবে এখন রেস্ট করবে নাও। এবার কি হবে, যে ভাঙ্গা পোর্শনটা ছিল এটা আস্তে 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 গেইন করবে সেই আগের পজিশনটা, আগের যে বিউটিফুল এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনিং, ঠিক আছে, সেটাকে আবার তারা ফর্ম করবে। ব্লিডিং স্টপস, হয়ে গেল ব্লিডিং স্টপ, অ্যান্ড ফলিকুলার স্টার্টস গ্রোয়িং, ফলিকল হয়ে শুরু করলো। ফলিকল আমরা কোথায় দেখেছি? ফলিকুলার স্ট্রাকচার আমরা ওভারিয়ানে দেখেছি, রাইট? তো ওভারিয়াতে আমরা কি দেখেছিলাম? তো আমরা কি দেখেছিলাম? প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকল, প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ডারি ফলিকল, টার্শারি ফলিকল where the antrum is present and ovum is present. তারপরে গ্রাফেন ফলিকল থেকে কি হয়েছে, র্যাপচার হয়ে ওভামটা কি হয়ে গেল, বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর অলরেডি কি র্যাপচার ফলিকল দেখলাম যেখানে প্রজেস্টেরন হলো, র্যাপচার ফলিকল আবার প্রথম থেকে আবার তারা ঠিকঠাক ভাবে দে আর মেকিং দ্য সাইক্লিক চেঞ্জেস, আবার তারা কি বানাচ্ছে, ওভাম বানাচ্ছে। তো এটা প্রত্যেক মান্থে চলতে থাকে। যখন তোমার বডিতে, স্পেশালি দ্য ফিমেল বডি আই এম টকিং অ্যাবাউট, যখন একটা ফিমেল বডিতে যে হরমোনসগুলো আছে দেয়ার লেভেল ইজ গুড এনাফ টু পারফর্ম দ্য সাইক্লিক প্রসেস ইন এভরি পসিবল মান্থ। তো এখানে দেখছো স্টার্টস হয়ে গেল, ফলিকল তারা স্টার্ট করে গেল ফর্ম করতে। ফলিকল যদি প্রডিউস করা শুরু করে তখনই তো ওভামটা রিলিজ হবে না ওভারি থেকে, অ্যান্ড দেন ফট করে ফিমরি যেগুলো থাকবে ফিমরি অটোমেটিকলি ক্যাচ করে নেবে। তো প্রত্যেকটা যে ফেজেস হচ্ছে তাদের একটা পার্টিকুলার ডেজে আছে। এখানে হচ্ছে 3 থেকে 5 দিন এই ফেজটা চলে, তারপরে যখন ফলিকুলার ফেজটা আছে ঠিক ওটার পরে থেকে শুরু হয়ে যাবে। তো স্টার্টস গ্রোয়িং, দ্য লেভেল অফ দ্য অ্যাফেসিস ধীরে ধীরে, যেটা লো ছিল ইউ হ্যাভ সিন ইট ওয়াজ কোয়াইট লো না ডিউরিং দ্য ব্লিডিং, এখানে কিন্তু ধীরে ধীরে ওরা বাড়তে শুরু করলো, ধীরে ধীরে ওরা বাড়তে শুরু করলো। ইস্ট্রোজেন স্টার্টস রাইজিং, কজ ইস্ট্রোজেন প্লেস এ ট্রেমেন্ডাস গুড আমি কি বলবো ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য ফিমেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। রিফর্মেশন অ্যান্ড গ্রোথ অফ দ্য প্লোরিফারেশন, ইউটেরাইন ওয়াল এন্ডোমেট্রিয়াম ফিটসে তারা কি হলো, আস্তে আস্তে রিগ্রোথ তুমি দেখতে শুরু করলে, যেটা ভাঙ্গা ছিল। বিগিনস দ্য প্রিপারেশন ফর দ্য নেক্সট প্রেগনেন্সি sets in and also called the proliferative phase or the resting phase we can say. It lasts for 7 to 8 days. তো এটা 7 থেকে 8 দিন অবধি চলতে থাকে এই ফেজটা, ঠিক আছে? লাস্ট ফর 7 to 8 তারপরে এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ডিস্ট্রাকটিভ ফেজের পরে এই ফলিকুলার ফেজ, যেটা আমরা রেস্টিং ফেজ বলছি, ইট কন্টিনিউস আপ টু সার্টেন সার্টেন ডেজ, কিছু ডেজ অবধি চলতে থাকে 7 থেকে 8টা, যেখানে আস্তে আস্তে যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল সেগুলো ধীরে 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 দে আর স্টার্ট gaining again. Next is ovulatory phase, and I would want to say that the most important phase in every female's body during the entire cycle. Ovulatory phase by the end of the 13th day, যখন 13 how will count it means যেদিন থেকে তোমার menstrual cycleটা শুরু হলো you will count it as a day 1. সাপোজ আজকে ধরো 30th জুন, আজকে ধরো যে কোনো, আজকে ধরো 1st Jan, রাইট? তো সাপোজ আজকে 1st Jan menstrual cycleটা আজকে তোমার স্টার্ট হলো, ঠিক আছে, আজকেই স্টার্ট হলো। তো সেখান থেকে তুমি 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন করে সেটা ধরবে। তো সেইভাবে সেটা কি হয়, কাউন্ট করতে থাকি আমরা। তো ওভুলেটরি ফেজ মিনস বাই দ্য এন্ড অফ দ্য 13th ডে, যখন 13 দিন খতম হয়ে গেল, এখন 13 দিন যদি 1st জানুয়ারিতে গুনতে থাকি তো 13 Jan আমি বলবো, 13 Jan I would say that 13 Jan means এটা যখন শেষ হয়ে গেল 13 Jan এর লাস্ট ডেতে, এন্ড অফ দ্য 13 Jan খতম হয়ে গেল, one of the mature follicle undergoes the ovulation. তো 13 Jan পরে কোন দিকটা আছে, 14 Jan, ঠিক আছে, 14 Jan। তো এটা কি হলো, undergoes the ovulation 14 Jan and 15 Jan, মানে 13 Jan এর মানে 13 দিনের পরে 14তম আর 15তম যে দিনগুলো থাকবে 14th and 15th day of the first starting day of your menstrual cycle, যেখান থেকে দিন থেকে স্টার্ট হলো তাদেরকে আমরা বেসিক্যালি বলি দা ovulatory phase, okay, and that day the ovum is quite active and
locate at the ampullary region. ओके तो द ইস্ট্রোজেন লেভেলস আর কোয়াইট হাই মিনস এটা সবচেয়ে ज़्यादा if you ask me না সবচেয়ে বেশি ওখানেই থাকে बहुत ज़्यादा থাকে ওভুলেটরি ফেজ ইভেন এটা থেকেও বেশি এটা তো থাকে না অনেকটা ড্রপই থাকে এটা থেকে একটু কোয়াইট একটু আস্তে আস্তে যেহেতু ঘটছে জিনিসগুলো ইউটেরাইন লাইন স্টার্টিং কি হচ্ছে দেয়ার ধীরে ধীরে তারা ইউটেরাইন লাইনগুলো ফর্ম হওয়া শুরু করলো follicular stage and after when they enter the ovulatory phase and here ধীরে ধীরে সবচেয়ে highest you will get to see the estrogen level okay and hence the correspondence estrus phase of the estrus cycle তো estrus cycle এর মধ্যে তো you will get to see the estrogen the level and estrogen level যেখানে অনেকটা ज़्यादा বেড়ে যায় সেই ফেজে ঠিক আছে চলো মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড অফ ইট তো নেক্সট স্লাইডে আমরা যাব আমরা নেক্সট ইয়েস দ্য লিউটিয়াল ফেজ অ্যান্ড লিউটিয়াল ফেজের পরে তারপর আমরা দেখব লিউটিয়াল ফেজ দেখব আর menstrual দেখলাম ফলিকুলার দেখলাম ওভুলেটরি দেখলাম দ্যাট মিনস আমরা তিনটে ফেজ অলরেডি উই হ্যাভ কভার্ড ইট আপ অলরেডি তিনটে ফেজ পড়েছি ওয়্যার menstrual ফেজ পড়েছি ফলিকুলার ফেজ আমরা পড়েছি ওভুলেটরি ফেজ অলরেডি আমরা পড়েছি and আমরা পড়ব অ্যাবাউট দ্য লাস্ট ফেজ অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল চারটে ফেজের মধ্যে যে লাস্ট ফেজটা থাকে সেটা পড়ব তো সেটা হলো আমাদের লিউটিয়াল ফেজ অর দ্য সিক্রেটারি ফেজ তো ওভুলেশনের পরে আমাদের যে ফেজটা শুরু হয় সেটাকে আমরা সিক্রেটারি ফেজ বলি ঠিক আছে এই ফেজে কি হবে দেখো আফটার দ্য ওভুলেশন টিল দ্য অনসেট অফ দ্য ফার্স্ট ডে of the next menstrual cycle is the longest phase about 13 days তো আমরা দেখলাম যে আমাদের যে menstrual phase বা bleeding phase যেটা ছিল menstrual phase so আমাদের যে menstrual phase ছিল it stays up to 3 to 5 days okay next আমরা দেখলাম about proliferative phase or resting phase proliferative phase we have seen it stays 7 to 8 days ঠিক আছে তারপরে দেখলাম আমরা ovulatory phase আমরা দেখলাম এর দুদিন থাকে that is 14th and 15th day right তারপর 16 থেকে লাস্ট 28th day অবধি কোন ফেজটা চলতে থাকে the luteal phase which is called the longest phase of the entire menstrual cycle and if you tell me যে পুরো টোটালটা কত দিন that is 28 to 29 days it varies all right the rupture follicle তো এবার তো গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে যে আমাদের ওভামটা ফিমেল গ্যামেট অলরেডি বেরিয়ে গেল আর বেরোয়ার পরে তুমি কি দেখলে এটা র্যাপচার হয়ে আছে একটু আগে ড্র করলাম এটা কি হয়েছে জাস্ট র্যাপচার হয়ে আছে জাস্ট এটা থেকে ওভামটা যদি বের করে দেই তখন এটাকে র্যাপচার হয়ে আছে and under the influence of LH luteinizing hormone develops as a corpus luteum তো কর্পাস লিউটিয়াম এটা ফর্ম হয় এটাকে আমরা কর্পাস লিউটিয়াম বলে যেটা সিক্রেটস করে প্রোজেস্টেরন after for 2 to 3 days the estrogen level rises again তো 2-3 দিন এরকম জাস্ট উঠা বাড়া করে বাট 2-3 দিন পরে আবার সেটা কি করে আবার বিফোর আগের ফেজে দে জাস্ট went into the previous phase high level of the estrogen and the progesterone during this period inhibits the FSH যদি estrogen is secreted from the LH থেকে you are getting the estro and whereas FSH থেকে you are getting the progesterone okay so estroটা আমরা পাচ্ছি LH থেকে লিউটিনাইজিং হরমোন থেকে তো লিউটিনাইজিং হরমোন যদি বেশি হয়ে যায় if the luteinizing hormone amount is quite high then you'll get to see FSH is little bit low okay সেটা এখানে বলেছে inhibits the FSH secretion has the maturation of the follicle stop but the growth of the uterine wall increases multifold menstrual cycle remains suspended during the pregnancy তো প্রেগনেন্সির সময় মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আর হয় না প্রেগনেন্সি সেই 9 মান্থে জার্নিটার সময় যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল থাকে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল স্টপ হয় আফটার দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি তখন আবার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা আবার নতুন থেকে আবার পুরোপুরিভাবে শুরু হয়ে যায়
তো এটা ছিল এন্টায়ার লিউটিয়াল ফেজ, যেটা অলরেডি বলেছে যে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফেজেস দেখেছি। তো যেটা আমি তোমাদের বলতাম হলে ইজ দ্যাট যেটা ইউটেরাস থাকে, ইউটেরাস আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ইউটেরাস ওভার হিয়ার। তো এটা হলো ইউটেরাস, ঠিক আছে, জাস্ট এ রাফ স্কেচ। তো দিস ইজ জাস্ট এ রাফ স্কেচ। তো ডিউরিং দিস ফেজ, লিউটিয়াল ফেজ, তো তখন কি হয়ে যায়, দ্য আই মিন যে ইউটেরাইন ওয়াল, দ্যাট ইজ আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়াম বিকামস কোয়াইট থিক, बहुत ज़्यादा এটা কি হয়ে যায়, থিক হয়ে যায়। ইটস নট লাইক দ্য ইউজুয়াল, এটা ইউজুয়ালের মতো থাকে না, অনেকটা ज़्यादा মাল্টি ফোল্ডেড হয়ে যায়। ওকে, মাল্টি ফোল্ডেড ইউ উইল গেট টু সি। থিকেন একটা মাসেলস আই মিন সেলস গুলো ফর্মড হয় ইন দ্য ইউটেরাইন লেয়ার। কোনটার সময়, যখন লিউটিয়াল ফেজ চলে, লিউটিয়াল ফেজটা চলতে থাকে 16 to 28 ডেজ। ওকে, তো 16 দিন থেকে মিনস ওভুলিউশনের ঠিক পরের দিন থেকে, 16তম দিন থেকে 16th ডে থেকে আপ টু দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, জাস্ট বিফোর দ্য স্টার্টিং ডে অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, you will get the luteal phase in your reproductive system, which is called the secretory phase, where the FSH secretion is LH secretion is quite high, and they are inhibiting the secretion of FSH. FSH is responsible for the secretion of the progesterone. I hope I'm making you understand properly. So this was all about. তো এই পুরোটা যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল খেলা হচ্ছে, এই পুরো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল খেলাটা হলো হরমোনাল খেলা। যাদের হরমোনাল ইমব্যালেন্সেস থাকে তাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের প্রবলেম ইউল গেট টু সি, এন্ড they don't get the proper monthly based menstrual cycle, and they run for different doctors for medicines. So this is the natural system যেটা আমাদের বডিতে হয়, একটা ফিমেল বডিতে হয়, অ্যান্ড সেটা 50 to 55 ডেজ অবধি চলতে থাকে। সেই শুরু হয়েছে কবে থেকে, সেই 9-10 10-11 বছর থেকে শুরু হয়েছে, 10th or 11th ইয়ার অফ আই মিন 11th যখন তুমি ছিলে, 10-11 বছরের 11th years old থেকে এটা শুরু হয়েছে, stays up to 50 to 55 years as long as you are having the eggs. Okay, and when the eggs gets degenerated, automatically menstrual cycle stops and bleeding আর হয় না, যেটা 50 to 150 ml or 200 ml, 200 ml basically হয় না, 50 to 150 or 155-60 ml is a healthy bleeding of female body, bleeding during the menstrual cycle. But if bleeding is going more and more, then you should consult with your doctor. It's quite required. Any disease may also happen. All right, so as you can see, তো এটার মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি, দেয়ার ইজ এ লিটল চার্ট, আমি ওকে এখানে অলরেডি শো করেছি, ওয়ার আই হ্যাভ, এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে 14 and 28 ডেজে, 14 ডেজ আমরা বলি এটাকে, ইট ইজ কল দ্য 14 ডেজ, আমরা এটাকে বেসিক্যালি বলি দ্যাট ইজ ওভুলিউটারি ফেজ, হাইলি অ্যাক্টিভ। অ্যান্ড 28 ডেজ যেটা থাকে এটাকে আমরা বলি যে 28 থেকে মিনস 16 ডেজ থেকে লংগেস্ট ফেজ আপ টু দ্য 20 ডেজকে আমরা বলি লিউটিয়াল ফেজ। And during this phase, the progesterone, as you can see, the progesterone যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, progesterone and estrogen, LH এখানে দেখতে পাচ্ছ, LH এখানে দেওয়া অলরেডি। তো LH টা কি ছিল, LH was quite high, ঠিক আছে, এখানে অলরেডি নীলের মতো ছিল, কম ছিল ডিউরিং দ্য মেনস্ট্রুয়াল অর ব্লিডিং ফেজ। তারপর ধীরে ধীরে কি হলো, LH-টা যখন বাড়তে শুরু করলো প্রোলিফারেটিভ স্টেজে অ্যান্ড অলসো ডিউরিং দ্য ওভুলেটরি ফেজে, অটোমেটিক্যালি তারা কি করলো, বাড়তে শুরু করলো, ইউ ক্যান সি দ্য স্পাইক ওভার হিয়ার, অ্যান্ড ধীরে 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 LH-টা কি হলো, আস্তে আস্তে কমতে থাকলো, স্টিল দে আর লিটল বিট হাই দেন দ্য আদার্স। তো প্রোজেস্টেরনটা কি হয়, প্রোজেস্টেরনটাও সেম, ধীরে 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 তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রোজেস্টেরন ইজ সামথিং দ্যাট, এটা অনেকটা হাই দেখতে পাচ্ছ, ডিউরিং উইচ ফেজ, ডিউরিং দ্য দিস ওয়ান, দ্য লংগেস্ট লিউটিয়াল ফেজ। বাট এটা বাড়ে কমে, এটা সেটা চলতে থাকে, লো টু হাই, হাই টু লো, এটা ভ্যারিয়েশন করে, বাট সবটাই ইস্ট্রোজেনের খেলা যাই হচ্ছে। অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন জাস্ট হেল্পিং দ্য ইস্ট্রোজেন টু ওয়ার্ক প্রপারলি, দ্যাটস ইট।
So this is the entire graphic representation of the menstrual cycle. So আমাদের NCERT তো কিছু মেনশন করা আছে regarding this, and this diagram is also important for knowing the menstrual cycle in more deeply. দেখতে পাচ্ছ আমরা primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, mature Graafian, as you can see mature Graafian, then ovulation phase টা হচ্ছে 14th to 15th day of the entire cycle. Okay, and this is the who is regulating the entire structure over here. এটা সবাই মেনটেন কে করছে? হাইপোথ্যালামাস থেকে, হাইপোথ্যালামাস আন্ডারে যে হাইপোথ্যালামাস কি সিক্রেট করছে? GnRH, gonadotrophin releasing hormone, and hypothalamus এর নিচে যেটা থাকে which is also called the mustard gland, that is a pituitary gland. Pituitary gland, the anterior portion, is responsible for the secreting more and more hormone in the human body, and they regulate and activate other functions. ঠিক আছে, it can be thyroid, adrenaline related কাজ, anything reproductive organs related কাজ. তো দেখতে পাচ্ছ they are releasing the FSH and LH over here. ঠিক আছে, তো পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা সেই অ্যাকর্ডিংলি সেটা কাজ করছে, and ওরা FSH, LH and FSH তারা সেরকম ভাবে রিলিজ করছে দেখে with the help of the gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus, only that for সেটার জন্যই তারা কি করছে, এই যে আমরা ওভারিতে দেখি না, ওভারিতে উইল গেট টু সি কি দেখতে পারি, এই যে ফরমেশনস গুলো, প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকল, প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ডারি ফলিকল, ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল, and ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে কি হবে, this you can see this particular ovum automatically will be out from the Graafian follicle, and ovulation will be happen cause in the uterus they will wait for the 2 days in the ampullary region for get fertilized. Then তারপর কি দেখছো, তারপর কর্পাস লিউটিয়াম হয়ে যায়, কর্পাস লিউটিয়াম র্যাপচার যে সেলটা থাকে সেটা কর্পাস লিউটিয়াম হয়ে যায়। তো এটা প্রাইমারি ফলিকল থাকতে পারে, তারপরে প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকল, দেন প্রাইমারি ফলিকল, দেন সেকেন্ডারি ফলিকল। ঠিক আছে, তারপরে কি হয়ে যায়, তারপরে গ্রাফিয়ান ফলিকল ফর্ম হয়, where you get to see the antrum দেখতে পাবে, অ্যান্ট্রাম দেখতে পারবে, এখানে ওভামটা থাকে। তো যখন এটা ম্যাচিওর হয়ে যায়, ওভামটা কি হয়ে যায়, বডির বেরিটা শেড করে বডি থেকে বের হয়ে গেছে, মিনস ওভারিয়ান ওভালটাকে শেড করে দে কাম আউটসাইড, অ্যান্ড দেন হোয়াট উইল গেট টু সি দ্য র্যাপচার অফ দ্য র্যাপচার সেল তুমি দেখতে পাবে। ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলছি কি কর্পাস লিউটিয়াম। And corpus luteum, what they secretes? They secretes the progesterone, which is called the pregnancy hormone. Alright, তো এই র্যাপচারটা অ্যাগেইন তার সাইক্লিক প্রসেস করে আবার সেটা ঘুরতে 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 28 ডেজের সাইকেলে চলতে থাকবে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ এ কর্পাস লিউটিয়াম। তো দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসগুলো কোথাতে হচ্ছে, এটা আমাদের গ্রাফিয়ান ফলিকুলার পার্টে, এটা ওভারিতে হচ্ছে। নেক্সট ইউটেরাসে কি হচ্ছে, তো যখন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হয় শুধুমাত্র ইউটেরাসে সেটা হয় না, সেটা ওভারি থেকে ইউটেরাসের জার্নিটাকে ডিনোট করে। অ্যান্ড হু ইজ রেগুলেটিং এভরিথিং? আওয়ার হাইপোথ্যালামাস হিয়ার। ওকে, অলরাইট। সো ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে তুমি দেখতে পাচ্ছ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, অ্যান্ড যে ওভারিয়ান ওয়ালটা ছিল অটোমেটিকলি কি হয়ে গেল, শেড হয়ে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি হয়ে গেল, এটা অলরেডি শেড হয়ে গেছে ওভারিয়ান ওয়ালটা। তো ওভারিয়ান ওয়ালটা এখানে কি হয়ে গেল, শেড হয়ে গেল। as you can see these all are the blood vessels, artery and veins, okay, the long blood vessels you can see. So এটা কার হচ্ছে, endometrium এ হচ্ছে, innermost lining, okay, endometrium, the innermost uterine wall. So সেটা দেখতে পাচ্ছ menstrual cycle শুরু হয়ে গেছে, and it stays for up to the 4 to 5 days, and again কি হয়ে গেল, with the help of the estrogen ওখানে কি ছিল, it was quite less। ঠিক আছে, অনেকটা ড্রপ ছিল ওখানে। তো proliferative স্টেজটা শুরু হয়ে গেল, proliferative stage is also called the resting phase। ধীরে 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 ওয়ালগুলো বাইন্ডিং করা শুরু হয়ে গেল, আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছ উঠছে এটা। তো তারা কি করে, they are just again they are trying to back to the normal structure of the uterus, which is actually look like, এটা তো থাকে 5 to 7 days এর জন্য, আবার তো ব্যাক তো আবার আগের মতোই স্ট্রাকচার তারা নিয়ে নেয়। folded kind of cells তুমি দেখতে পারবে, folded kind of tissues তুমি দেখতে পারবে, while get to see in the uterus, uterine lining। তো proliferation ধীরে ধীরে কি হলো, estrogen লেভেলটা আস্তে আস্তে কি হলো, বাড়তে থাকলো, and which is called the
কি বলি আমরা এটাকে, আমরা বলি প্রি ওভুলেটরি ফেজ, মিনস ওভুলেশন আগে ফেজটাকে বলি। এটা চলতে থাকে 12 থেকে 13 দিন পর্যন্ত, ফ্রম দ্য 7th ডে টু দ্য 13th। অলরাইট, নেক্সট চলে আসো ওভুলেশন ফেজ। ওভুলেশন ফেজ, দিস ইজ কল্ড দ্য ওভুলেশন ফেজ ওয়্যার দ্য ইউটেরাইন লাইন ইজ কোয়াইট নর্মাল। ইউটেরাইন লাইনটা বেসিক্যালি এরকম দেখতে লাগে, তো এরকম যদি ইউটেরাইন লাইন হয়, ইটস ভেরি টাফ, এটা অনেকটা টাফ হয়ে যায় ফর দ্য স্পার্ম টু ক্লাইম্ব আপ। ফর দ্যাট পারপাস এটা কি হয়ে যাচ্ছে, 14 to 15 ডেজকে আমরা বলছি দ্য ওভুলেটরি ফেজ। তো ওভুলেটরি ফেজ যেহেতু আমরা এটাকে বলছি 14 to 15 ডেজটাকে, তো এটা কি করছে, বেশ সুইটেবল, একটা সুইটেবল লাইনিং বানায়, মিনস ইউটেরাইন ওয়ালটা এখনো অতটা মাল্টি ফোল্ডেড হয়নি, ইটস জাস্ট 1 or 2 লেয়ার, and it is quite normal for the sperm to swim, okay, to enter into the ampullary region। তো এখানে কি হচ্ছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি 14 to 15 ডেজ। যে আমরা একটু পরে এলাম তখন কি দেখতে পারলাম, তখন প্রোজেস্টেরন এন্ড ইস্ট্রোজেন বোথ সিক্রেশন উইল বি হাই, অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন সিক্রেশনটা অনেকটা বেড়ে যাবে এই ফেজটাতে, and also estrogen secretion to বাড়তে থাকবে। কিন্তু সবচেয়ে highest, if you ask me, in which phase you will get to see the highest release of the estrogen, that is the ovulatory phase এ তুমি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাবে, that is stays for the only 2 days, okay। তো estrogen progesterone both gets high and secretory phase এটা চলতে থাকে 16 to the long next phase, ঠিক আছে, 28 days অবধি সেটা চলতে থাকে। সেই জন্য এটাকে কি বলেছে, the longest phase, সেটাকে আমরা লংগেস্ট ফেজ উই ক্যান সে, ওকে। সো সেরকম সেটা চলতে থাকে, and then next menstrual cycle happen, and this kind of situation you get to see again। এই যে ওয়ালটা দেখছো, এই পুরো ইউটেরাইন ওয়ালটা অনেকটা উঁচু হয়ে যায়, তো তাই এটা ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড প্রেগনেন্সি ইজ নট পসিবল, ঠিক আছে, বিকজ নো স্পার্ম ক্যান এটাকে পার করতে পারে না, ক্লাইম্ব আপ করতে পারে না। অলরাইট, তো অটোমেটিকলি কি হয়ে যায়, এটা শেড অফ হয়ে যায়। সো দিস ওয়াজ দ্য এন্টায়ার menstrual cycle। That's why we can say that in the menstrual cycle hormonal regulation is quite important। So again the phase starts, menstrual cycle phase start হয়েছে, bleeding starts। তো আমি যদি বলি যে আমাদের menstrual cycle এ কোন পার্টিকুলার অর্গানস গুলো কাজে লাগে মোস্ট, দ্যাট ইজ ওভারি। কজ ওভারিতে যদি সেগুলো না হতো, তাহলে ওভারিতে যদি চেঞ্জেস গুলো না হতো, যেগুলো আমরা oogenesis অলরেডি উই হ্যাভ সিন দ্যাট 46 to 23 হাউ দে ফর্ম, হাউ দে মেড আপ অফ, তো সেটা না হলে এটা পসিবল ছিল না, ঠিক আছে। চল এবার নেক্সটে যাই। নেক্সট ইজ আদার ফ্যাক্টস রিগার্ডিং দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। সো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আমি শুরুতেই বলেছি, এটা হবে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের, I would say that menopause. Menopause means stopping of the, এটাকে বলে stopping on the menstrual cycle happens during the 45 to 50 years, start হয়, startingটা বলে menopause, menarche বলি startingটাকে, আর এটা তুমি দেখতে পাবে pubertal stage এ woman loses the reproductive ability। Urine of the menopausal woman contain the large amount of FSH because estrogen production in the ovary stops, and pituitary gets relieved of inhibitory effects of the এস্ট্রোজেন। তো এই যে সিক্রেশনস গুলো হচ্ছে, তুমি FSH দেখবে ইন দা, যেই ফিমেল গো থ্রু দ্য মেনোপজ, তো বডি গেটস উইক, লট অফ চেঞ্জেস উইল গেট টু সে, যেরকম আমরা চেঞ্জেস দেখি ডিউরিং দ্য অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড, সেরকম চেঞ্জেস ওখানে হয়। তো সেটা ম্যাটার করে অনেকটা জাদা। তো সেই পিরিয়ডটাকে বলি মেনোপজাল পিরিয়ড, অ্যান্ড সেই পিরিয়ডটাতে হরমোনাল activity inactivity cholte thake, and all of these things regulated by our pituitary gland with the help of the hypothalamus। Menarche, already I have said multiple amount of times, the first menstrual which marks the onset of the puberty, and basically 9 to 11 years of the girl child এর মধ্যে তুমি দেখতে পাবে। next dysmenorrhea, dis means abnormal or irregular menstrual cycle, 1 month হলে this next month হয় না, so irregularity of the menstrual cycle তুমি দেখতে পাবে, and few cramps, profuse bleeding due to the locally produced prostaglandins। তো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস জন্য ফর্মেশনের জন্য, তো ফর্মেশনের জন্য তুমি এটা দেখতে পারবে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কাইন্ড অফ দ্য হরমোন, সেটার জন্য irregularity, cramps, anything can happen, and some lifestyle changes also required, and medication is required to get the normal type of menstrual cycle। Amenorrhea means absence, amenorrhea মানে হলো absence, means menstrual cycle does not occur due to many physiologically
and physiological or hormonal or mental defects, and this is the sign of the sterility. এটাকে আমরা স্টেরিলিটি বলি, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ সাইন। ওকে, এটাকে আমরা একটা সাইন বলতে পারি স্টেরিলিটি। তো অ্যামেনোরিয়া মিন্স সেখানে নো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, নো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল উইল বি সিন, আর সেটা অনেকটাই কম হয়, এটা বেসিক্যালি দেখা যায় না। 100 ইন 100 1 or 2 গার্লসের মধ্যে তুমি দেখতে পারবে যদি খুবই এরকম প্রবলেম হয় হরমোনাল ইস্যুতে বা হরমোনাল রিলেটেড, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট সিন ইন এ নর্মাল ফিমেল বডি। অলরাইট, সো হিয়ার আমরা এটা করলাম মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। Let's move to the next part, that is fertilization and the implantation. তো ফার্টিলাইজেশনের মধ্যে আমরা দেখবো যে ফার্টিলাইজেশনটা হয় কি করে। তো ফার্টিলাইজেশনটার মধ্যে এই ফার্টিলাইজেশনটা প্রসেসটা আমরা আগে থেকেই জানি, প্রসেস অফ দ্য sperm with the ovum means the male and the female, right? Gametes when they get fused, তখন এটাকে fertilization বলি। During the coitus, which is called the copulation, the semen is released to the vagina and the motile sperm swim rapidly to junction of the isthmus. তো isthmus তো আমরা কোনটা বলি isthmus কে? তো if this is your uterus, তো ইউটেরাসের মধ্যে কোনটাকে isthmus বলবো? This is ampulla, right? এই যে পার্টটাকে বলে লং পার্ট, যে হ্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার, এটাকে আমরা বলি ইথেসমাস, যেখান থেকে পার্টিকুলার যে ফার্টিলাইজড ওভামটা সেটা সেল ডিভিশন করতে 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 এসে ইউটেরাসে গিয়ে কি হয় লেগে যায় অ্যান্ড ইমপ্লান্ট হয়ে যায়, সেটাই আমরা করছি। আর এম্পুলা, এম্পুলা কি? দ্য রিস লাইক স্ট্রাকচার, যেখানে অ্যাকচুয়ালি ওভুলেশনের পরে পার্টিকুলার ওভাম ওয়েটস ফর দ্য 2 days. So ampulla fallopian tube, the ovum also reaches there and fusion of the gametes takes place in the ampullary and isthmus region. তো এই যে পার্টিকুলার ফেজটা যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় হচ্ছে, ampullary and isthmus region. Ampullary and isthmus region means they are talking about this is called the ampulla and this is called the isthmus. এই দুটো রিজন টুগেদার is called the কি বলে এটাকে, এটাকে বলে ফার্টিলাইজেশন সেক্টর, যেটাকে আমরা বলি ফ্যালোপিয়ান টিউবের। ইন দিস অ্যাক্রোজোম, সো অ্যাক্রোজোমটা কোথায় থাকে? ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য টিপ, এই যে টিপ থাকে, টিপ অফ দ্য স্পার্ম হেড, সেখানে আমরা দেখতে পাবো দিস টিপের মধ্যে অ্যাক্রোজোমটা থাকে, আন্ডারগোজ দ্য অ্যাক্রোজোমাল রিয়েকশন, রিলিজেস সার্টেন স্পার্ম and lysins which dissolves. তো ওখান থেকে কি করে অ্যাক্রোজোম থেকে এনজাইম বের করে, এনজাইমটা লাইসিন, সেই লাইসিনটা কি করে ডিসলভ করে দেয় এই যে লাইনিং গুলো থাকে, কার লাইনিং গুলো? ওভারির লাইনিং গুলো, and dissolve the egg if develops locally and make the path for the penetrate in of the sperm. তো অটোমেটিক পেনিট্রেশন হয়, they entered into the ovum, and তাদের এখানে যে নিউক্লিয়াস থাকে না, এগ নিউক্লিয়াসের সাথে যে হেডের মধ্যে যে স্পার্মের যে নিউক্লিয়াসটা থাকে, they both get touch each other and যে মুভমেন্টের দ্বারা কাম ক্লোজ আসে, ফার্টিলাইজেশন হয়ে যায়, তখনই গিয়ে সেল ডিভিশনটা শুরু হয়ে যায়, ফর্মেশন অফ দ্য নিউ অর্গানিজম। দিস sperm lysine contain the lysine enzymes which is called the hyaluronidase which dissolve the hyaluronic acid কোথায় থাকে? polymer of the intercellular spaces which holds the granulosal cells of the corona radiata. So they are talking about, so this is our ovary. তো এটা ওভারি তুমি দেখতে পাচ্ছ, ওভারি বাইরে যেরকম ফ্লাওয়ার লাইক স্ট্রাকচার গুলো দেখছো ওগুলোকে বলে করোনা রেডিয়াটা। দিস ইজ কল্ড দ্য করোনা রেডিয়াটা। ওটার ভিতরে একটা লাইনিং থাকে, অটোমেটিকলি দেখতে পাচ্ছ, এই লাইনিংটাকে বলে জোনা পেলুসিডা। দিস ইজ কল্ড দ্য জোনা পেলুসিডা। ওকে, আর ওদের ভিতরে আরেকটা ডিপেস্ট কালার ইউ ক্যান সি দ্য ব্লু কালার, ইট ইজ কল্ড দ্য জোনা পেলুসিডা। সরি, জোনা পেলুসিডা বলে ফেলেছি, এটা হবে পেরিভাইটালাইন স্পেস, পেরিভাইটালাইন স্পেস। তো বেসিক্যালি তিনটে থাকে এখানে, একটা হলো করোনা রেডিয়াটা, দিস আর দ্য কল দ্য করোনা রেডিয়াটা, সিরিয়াল আমি লিখছি 1 নম্বর, 2 নম্বরে থাকে জোনা পেলোসিডা, আর 3 নম্বরে থাকে পেরিভাইটালাইন স্পেস। তারপরে গিয়ে উইল গেট টু সি দ্য ওভা এন্ড দেয়ার এন্ড ইটস নিউক্লিয়াস, তখন গিয়ে কি হবে? ফার্টিলাইজেশন কমপ্লিট হবে, ঠিক আছে। এন্ড করোনা পেনিট্রেটস দ্য এনজাইম হুইচ ডিসলভস দ্য করোনা রেডিয়াটা। তো অ্যাক্রোজোমের মাথায় যে কি থাকে, সেই লাইজিং এনজাইমটা থাকে, ওটার মধ্যে এনজাইমটার নামটা কি থাকে? হায়ালুরোনিডেজ এনজাইম। দিস পার্টিকুলার এনজাইম এই তিনটে লেয়ারকে, যে পার্টিকুলার স্পার্ম গেটস চান্স টু
তিনটে লেয়ারকে সে ভেদ করতে পারছে, অনলি দ্যাট পার্টিকুলার স্পার্ম কি করবে, ফার্টিলাইজড করবে দিস এগকে, and the zygote formation will be happen. And দেখতে পাচ্ছ corona radiata and acrocene which dissolves the zona pellucida. It dissolves in the zona pellucida. So zona pellucida means they are talking about this thick part. এই যে light bluish color এর যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, this is called the zona pellucida and it is get, এটা কি করে I mean cave এটাকে particularly সেরকম penetrate করছে or ভেঙে ভেতরে ঢুকছে, that is none other than the sperm and ওটার বেবারেজে hyaluronidase and acrocene enzymeটা আছে. All right, so this was all about the fertilization. This is a sperm. Sperm এ যখন সে enter করে তখন তার এই পার্টটা সরে যায়, middle part and the tail part, only the head portion enters and the head nucleus of the sperm head and the ovum nucleus both together come close and fertilization finally happens. Okay, and for that they have to go through the three lining. One is this flower shape corona radiata, second the light bluish shape is called the zona pellucida and then the perivitelin space. Only তারা এটা সারফেসে গিয়ে ঢুকতে পারে, সাইটোপ্লাজমে এন্টার করতে পারে. অলরাইট, এটা এখন করবো কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন. কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন করে আই উইল শো ইউ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য পার্টিকুলার ওভারি and particular uterus. তো কিভাবে চেঞ্জেস গুলো হয় আমি আবার রিকল করিয়ে দেবো. কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন, কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন মিন্স ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য এন্ট্রি অফ দ্য স্পার্ম ইন দ্য এগ. তো এগের ভেতরে যখন স্পার্মটা এন্টার করে, স্পার্মে কোনটা অনলি হেড পোর্শন এন্টার্স, রাইট, টু ফার্টিলাইজ দ্য এগ নিউক্লিয়াস. Later shows the cortical reaction, the check of the entry of the more sperm. They just try ki aro sperm ঢুকতে পারবে কিনা, but once the one sperm enters into the particular region, তো ওটার বাইরে যে corona radiata গুলো থাকে, এই যে flower shape corona radiata গুলো you can see, এই যে flower shape corona radiata গুলো থাকে, এই corona radiata গুলো they get change and automatically কি দেখতে পারবে যে the moment the স্পার্মের যে হেডটা ঢুকে গেল বডিতে, তখন দে বিকাম ভেরি মাচ প্রোটেক্টিভ এন্ড দে স্টার্ট লুক লাইক দিস কোয়াইট বল লাইক স্ট্রাকচার, এটা হেভি বল লাইক স্ট্রাকচার তে কনভার্ট হয়ে যায়. আর এটার ভিতরে কে ঢুকলো, এটার ভিতরে স্পার্মের যে হেডটা ঢুকলো, স্পার্মের হেড এন্টার্স ইনটু ইট এন্ড স্পার্মের হেডে কি থাকবে, দ্য নিউক্লিয়াস উইল বি দেয়ার এন্ড এখানে কি থাকবে, ফিমেলের ওভামে তুমি দেখবে দেয়ার ইজ অ্যানাদার নিউক্লিয়াস. তো বোথ দে উইল বি ফার্টিলাইজড ইন the tail part and the middle body will be in the outside, they don't enter into the inside of it. তো এটা কি হয়ে যায়, একটা পুরোপুরি এটা বল লাইক স্ট্রাকচার হয়ে যায়. You won't see any kind of corona radiata there because fertilization already completed, right? Why should I require this? In this reaction, cortical granules present beneath the egg's plasma membrane release the chemical substance between the oplasm and the plasma membrane called the vitelline membrane. Vitelline membrane just previous slide e dekhiyechi. So this substance is raised in the vitelline membrane above the egg surface. The elevated vitelline membrane is called the fertilization membrane. Means they are called telling the vitelline membrane টাকে আমরা কি বলি, fertilization বলি. Means last fertilization membrane কোনটা ছিল, perivitelline স্পেস, এটাকে ভাইটালাইন মেমব্রেন বলে. ঠিক আছে, দ্য লাস্ট যেটা থ্রোতে দে এন্টার ইনটু দ্য ফিমেল এগ, রাইট? ওকে, the increase the space between the oplasm and the fertilization membrane and the chemical present in the effectively check on the entry of the other sperm. So they are কি হচ্ছে, তারা দেখছে যে অন্য স্পার্ম এন্টার করতে পারবে কিনা এন্ড দে স্টার্টেড ডুইং দ্য কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশনস. যে লেয়ার্স গুলো বাইরে ছিল ওরা রিঅ্যাক্টিং করা শুরু করে দিয়েছে, ওদের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হয়ে গেছে. ইফ পলিস্পার্ম মিন্স মোর দেন ওয়ান, ইফ স্পার্ম ইজ এন্টারিং এটাকে বলে পলিস্পার্মি. দে জাস্ট অ্যাভয়েড দ্য পলিস্পার্মিয়েশন. তাই they make a corona radiata, perivitelline space and the zona pellucida make so tough that no sperm can enter into it. Okay, and polyps occurs and that is the more than the sperm enter the secondary oocyte, the resulting cell has too much genetic material to develop the normally. তো এখানে কি হচ্ছে, যদি হয়ে যায় তখন মোর দেন ওয়ান স্পার্ম যদি এন্ট্রি হয়ে যায় এন্টার দ্য সেকেন্ডারি oocyte, তখন তারপরে সেল হ্যাজ টু মাচ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল টু ডেভেলপ নর্মালি. তো পোলিস ফর্মেশন যদি হয়ে যায় and successfully হয়ে যায়, then we can see the twins also.
The haploid gametes fuse together the diploid zygote and the zygote moves towards the uterus. Mitotic division will get to see, and from the cleavage. Cleavage is called the cell division. সেল ডিভিশন তুমি দেখতে পাবে। এবার তো সেল ডিভিশন, এবার তো ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেল না, তো মেলটা তুমি দেখলে আর ফিমেলটা দেখলে বোথ অলরেডি ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেল। তো ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরে ফার্টিলাইজেশন তো এখানে হয়ে গেল মেল এন্ড ফিমেল মিলে, তাই না? তো ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে we'll get to see the cleavage formation, and যেটা 2 থেকে 4টে, 4 থেকে 8টে, 8টে থেকে 16টা, 16টা থেকে চলতে থাকবে 16 blastomeres we can say. The blastomeres with 8 to 16 cells are called the morula. Blastomere যখন 8 থেকে 16টা হয় তাকে আমি মোরুলা বলি। মোরুলাতে চেঞ্জ হয়ে যায় এটাকে ব্লাস্টোসিস্ট বলা হয়। Blastomere in the blastocyst, যে ব্লাস্টোমিয়া is a covering যেটা ব্লাস্টোসিস্ট এ থাকে, আর arranged in the outer layer called the trophoblast. So trophoblast অনেকটা টাইমে এক্সামে আসে। ট্রোপোব্লাস্টটা কি? ট্রোপোব্লাস্ট ব্লাস্টোমিয়া যেটা ব্লাস্টোসিস্টে থাকে প্রত্যেকে হলো মোরুলা থেকে হলো। মোরুলা কি হবে? সেল ডিভিশন হলো। মিন্স লাইক ইটস লাইক দিস, 2 থেকে 4টা, 4 থেকে 8টা, এরকম ভাবে জাস্ট সেল ডিভিশন হওয়া শুরু করে দিল। এটাকে ট্রোপোব্লাস্ট বলে। অ্যারেঞ্জ আউটার লেয়ার যেটাকে থাকে এটাকে ট্রোপোব্লাস্ট বলে, ইনার লেয়ারটাকে বলে ট্রোপোব্লাস্ট কল্ড ইনার সেল মাস। তো আউটার লেয়ারটাকে বলে ট্রোপোব্লাস্ট, আর ইনার সেল যেটাকে থাকে সেটাকে বলে ইনার সেল মাস, যেটা ভেতরে থাকে এটাকে ট্রোপোব্লাস্ট, আর আউটার এই যে ভেতরের সেলটাকে বলে ইনার সেল মাস। ঠিক আছে? তো the outer layer of the blastocyst is called the trophoblast attached to the endometrium of the uterus called the implantation of the pregnancy. তো as I say যে মোমেন্টে সেল ডিভিশন হবে সেই মোমেন্টে গিয়ে they will be attached with the uterus. ইউটারাসের কোন পার্টটার সাথে? এন্ডোমেট্রিয়ামের সাথে। and from that moment কি হবে? এটাকে বলে আমরা implantation. So just look into this picture, the last slide of today's class diagram the form the ovulation to the implantation, how the journey happen, পুরোটা এখানে বলে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে জার্নিটা এখান থেকে শুরু হয়েছিল from this part, তাই তো? এই পার্টটা থেকে জার্নিটা শুরু হয়েছিল প্রত্যেকে প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকল, দেন প্রাইমোর্ডিয়াল সেকেন্ডারি ফলিকল থেকে কোথায় গেল? সেকেন্ডারি ফলিকল থেকে ম্যাচিওর ফলিকল, তারপর ওভাম ফর্ম হলো। এই ওভামটা এটাকে বলে গ্রাফিয়ান ফলিকল, রাইট? এটা ম্যাচিওর ফলিকল। ওটা থেকে কি ফর্ম হলো? ওভাম ফর্ম হলো, as you can see, and ovum will be collected by the fimbriae and infundibulum, and ধীরে ধীরে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে গিয়ে কোথায় গিয়ে তারা ওয়েট করবে? এমফুলারি রিজিয়নে গিয়ে they will wait. ওকে, and then fertilization হওয়ার পরে দেখো জাইগোট অলরেডি ফর্ম হয়ে গেল। জাইগোটের পরে এদের ক্লিভেজ ফর্ম। ক্লিভেজ means cell division. Cleavage means cell division. Okay, so it's a 2 cell stage, then 8 cell stage, then means the 4 cell stage, 4 cell stage ও হবে। ঠিক আছে? 4 cell stage also is seen. তারপর 8 cell stage, 8 cell stage থেকে কি হবে? as you say আমরা এখনই পড়েছি blastocyst হবে, from this is called the morula. Morula means যখন 2 থেকে 8 cell stage তুমি দেখতে পারো, ডে 4 এ হচ্ছে, 7 দিনের মাথাতে তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ। স্টিল যখন এটা ইমপ্লান্টেশন হবে তখন প্রেগন্যান্সির জার্নিটা শুরু হয়। ঠিক আছে? and this is the blastocyst you can see it is a fluid and this is the inner cell mass, and this particular inner cell mass will be transformed into a full grown baby after 9 months. তো এটাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ the cell 6 to 7 days এর মধ্যে the last stage of the blastocyst and implantation of the blastocyst. Blastocyst এই যে বাইরের স্টেজটা থাকে এটাকে বলে ট্রোপোব্লাস্ট। অলরাইট, এটাকে ট্রোপোব্লাস্ট বলে, and এটা হলো জোনা পেলোসিটা আউটার স্টেজটা, and this is the last stage এর পর হ্যাচ হয়ে যায়। হ্যাচের পরে এটা অটোমেটিকলি কি ইনার সেল মাসটা এসে দিস এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনের সাথে they just connected, and এভাবে পুরো জার্নিটা from the ovarian follicle to the mature of the ovum to waiting for the sperm to get fertilized to going through after fertilized to go through the different stages of the ovum, morula, blastula and blastomere formation, and innermost cell টা ফর্ম হচ্ছে। innermost cell টা কোথায় ফর্ম হয়? ডেফিনেটলি এটাকে আউটার পার্টটাকে আমি ট্রোপোব্লাস্ট বলছি, সেল ভেতরে ফ্লুইডটাকে ব্লাস্টোসিস্ট বলছি, and
দিস ইজ কল্ড ইনার সেল মাস। এখানে অবধি এই পুরোটা জার্নিটা আমরা দেখলাম ফ্রম মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল থেকে। মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটাও যেখানে ওভারি কি করলো, কন্ট্রোল করলো, হরমোনাল কন্ট্রোল হলো আপ টু দ্য ইমপ্লান্টেশন। দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট আজকে যেটা আমরা বললাম। আর নেক্সট ফেজ, নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি পার্ট যেটা আছে সেটা কমপ্লিট করব, দ্যাট ইজ প্লাসেন্টাল ফর্মেশন, প্লাসেন্টাল ফাংশন and also lactation, parturition, all of this. Okay, stay tuned and keep studying from the Crazy Science. Thank you.